జస్ట్ ఇప్పుడే మిరిసాకు వచ్చిన వచ్చి నేను ట్యాక్సీ పంపించేసిన. సో అయిపోయింది ఇప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చిన హోటల్ వెకెన్జా. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫ్లోర్స్ ఉంది. సో వెరీ గుడ్ హోటల్. జస్ట్ బీచ్ ఒక 200 మీటర్స్ నేను చూపిస్తా తర్వాత. సో సిద్ధు ప్లేస్ మిరిసా వెలిగామ. సో ఇక్కడనే 2-3 డేస్ ఇక మొత్తం బీచ్ కొన్ని కొత్తవి నేర్చుకోవాలి. వీళ్ళ సర్ఫింగ్ స్కూబా డైవింగ్ కానీ. దట్ ఈస్ మై ప్లాన్. లెట్ us see how it goes. So this is the room, big room. So my room number, even I don't know my room number, but very big room with good space for luggage and clothes. So this is a mini fridge, but there is no TV. Locker is there. I can put my passport and everything in the locker. So this is a bathroom, big toilet, shower and wash basin. So this is Mirissa, just 200 meters from 200-300 meters from beach. So just 2-3 hotels behind this property. I am going to stay here for 3 nights. So last night I am going to stay in Galle, so close to train station, because I have to catch a train to Colombo early morning 7:30. So that's why I have selected Galle. ఇది ఒక హోటల్, బీచ్ ఇన్ మిరిసా. ఇది శాంటినో మిరిసా హోటల్. సో అదొక హోటల్, సుషి హౌస్ మిరిసా. ఆ హోటల్ తర్వాతనే బీచ్ ఉంటుంది. సో నేను జస్ట్ మళ్ళీ చూపిస్తా. ఐ విల్ షో యూ లేటర్. ఓకే. సో మై హోటల్ ఈజ్ హోటల్ వెకెన్జా రూమ్స్, రెస్టారెంట్, స్పా. ఓకే. I have booked 4 nights here. So I told them to cancel 1 night because I already booked in Galle, close to train station. So because on 10th my train is at 7:30. So from here Galle is around 40 kilometers. So it is tuk-tuk, they will ask too much money. So I told them to cancel and refund my money, and they have opened it. So whenever they find a new customer, so they are going to refund my money by deducting 30%, 20% commission of Make My Trip. So that's what I told him, because Make My Trip, they have already paid my commission. So they will deduct that commission, and if they get a new guest from 9th to 10th, otherwise they will not give. It's fine, it is only 1500. I have booked a very small basic room in Galle. So ఇది మెయిన్ టేబుల్ టెన్నిస్, కూర్చోడానికి సోఫాస్. ఆ అమ్మాయి చెక్ ఇన్ చేసింది, మా పేరు ఏదో చెప్పింది, మర్చిపోయినా, శ్రీలంక నేమ్. సో ఇది హోటల్, ఇది లాబీ, చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్. బట్ ఒకటే థింగ్ అంటే వన్ థింగ్, హోటల్లో టీవీ లేదు. సో ఐ కెన్ యూజ్ మై ఐప్యాడ్ టు వాచ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. సో దిస్ ఇస్ breakfast for in the morning. It is open from 8:30 to 11 a.m. So lunch, dinner also they are there, but as I saw, it is very expensive. So one gym equipment is there, so pool table. So this is a restaurant. Anyway, I am not going to eat here anything because it is expensive. So this is the hotel Vekenja. So my room number is 48 and it is 4 floors. So I am going to beach, Mirissa beach. I will show you. It is just 2 minutes. So this is one more hotel, Wood Lodge Mirissa. So all hotels. So these 3 days I have to cover Veligama and Ikadua, if possible, if it is a bit longer. Ikadua beach, Veligama beach, and Unawatuna beach. Unawatuna I can cover last day because I am going to stay in Galle. But Ikadua and this Mirissa beach I will try to cover. So it's already getting dark. It is already past 6 p.m. There are also so many foreigners like Ella and Candy. What? Ella, Candy, and Novara Elia. So one thing I found, there is no dust, no pollution in Sri Lanka on the roads or anywhere.
That is the best thing. No dust and no rubbish on the roads. I saw some few rubbish spots while coming from Colombo while going to Kandy by the train. I found some small houses and rubbish spots, but other than that it is almost entirely clean. It's a great thing actually. It's a small country, poor country than India, and they are maintaining like this. It is much appreciated. And their service, their hostmanship is much better than India. So they are very nice people. That's why people are coming here, staying here for 1 month, 2 months. I met one lady, Russian. So he's staying in Veligama for a year, for more than a year. And she's expert in surfing. So I took some surfing tips from her. So this is Randia Sea View. So this is the first hotel on the road by the beach. I think this will be expensive. I didn't check. I'll check now. This is a roti shop. This is a kirana shop. General stores. So that is the beach. I have to cross, not here. And the zebra crossing. So they have zebra crossing everywhere. So not like India. So we can cross on zebra crossing. At least it is a bit safe. People sometimes, there is a tourist police station. Sometimes they wait if you want to cross in zebra crossing. But if they are coming past, so they can't stop. Again tuk-tuks. So now I have to avoid tuk-tuks and take buses because they are very cheap. Tuk-tuks are expensive. So buses here are very good. They are very fast. So I see G46/2 is going to Matara from Veligama. Veligama is the place where Sidhu stayed when he came to Sri Lanka. So it is going to Matara from Veligama. Veligama is close to Mirissa. It's almost like a twin towns. So it's almost dark now. So tomorrow I will explore this beach and other beaches. So here surfing spot. So speed boats, everything, snorkeling parts, turtle snorkeling tour club. So they have everything related to beach and water sports. Yeah, this is the beach. Mirissa beach is very famous. It is, I think, #1 or maybe top 3 in Sri Lanka. This one is Mirissa, one is Unawatuna and Veligama. So these are the top beaches in Sri Lanka. So it's almost dark now. నైట్ ఇట్లుంటుంది మిరిసా బీచ్, మొత్తం ఫిష్, నాన్ వెజ్. సో అసలు ఇక్కడ కూర్చోలేము, అంత స్మెల్ అది ఇది మొత్తం బాగుంది. వాళ్ళకి తినే వాళ్ళకి తాగేటోళ్ళకి మస్ట్. ఇక్కడ టేబుల్ నంబర్ ఉంది, అంతే కూర్చోవాలి. వాళ్ళు తెచ్చిస్తారు, తినాలి, తాగాలి, బిల్ కట్టాలి. సో మొత్తం బీచ్ అంతట్లే ఉంది. కొన్ని దగ్గర లైవ్ మ్యూజిక్ ఉంది. ఇది జస్ట్ మా హోటల్ ముందరనే, ఇది జస్ట్ మేబీ 200 మీటర్స్ బీచ్. పిల్లలకు బాగుంటుంది, మన వల్ల కాదు. బస్ దిగిన వెలిగామ టు మతారా టు వెలిగామ. ఇప్పుడే బోర్డు చేంజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈ బస్ దిగిన జస్ట్ 60 రూపీస్ శ్రీలంకన్ రూపీస్, 20 ఇండియన్ రూపీస్. 10 మినిట్స్లో పట్టలే. సో ఇక్కడ బస్ స్టాప్ ఉంది. సో రిటర్న్ పోయేటప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ బస్ ఎక్కొచ్చు అనుకుంటా. అందరూ ఆఫీస్లోకి వెళ్తారు, నేనేమో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను హ్యాపీగా. సో బస్సెస్ చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉన్నాయి, చాలా ఫాస్ట్. ఇక్కడ బీచ్ జస్ట్ 200 మీటర్స్ వెలిగామల.
సో సిద్ధు ఆ హోటల్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ సైడ్. బట్ వెలిగామ పెద్దదట మిరిసా కన్నా. ఇప్పుడే ఒక లోకల్ అతను చెప్పిండు ఇక్కడ మ్యారియట్ ఉంది వెలిగామ బీచ్ అని. సో నాకు అక్కడ ఏం కనిపించలేదు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్, అంటే ఐ మీన్ మల్టీనేషనల్ హోటల్స్ ఏం లేవు అక్కడ, కనిపించలేదు నాకు. ఉండొచ్చు బట్ ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ దెమ్. వెలిగామలో మాత్రం మ్యారియట్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా వేరే వేరే పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ కడుతున్నారు ఇక్కడ. సో హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన మంచిగా. బ్రెడ్ 4 slices బ్రెడ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్, టీ, మంచిగా టీ, మిల్క్ డికాక్షన్ కలిపి వేడి చేసి ఇరంటే వేడి చేసి ఇచ్చాను. మతారా కొలంబో 2 నంబర్, మతారా కొలంబో అంటే వయా మిరిసా. చాలా ఉన్నాయి బస్సెస్, అవి ఎవ్రీ 15-20 minutes హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూస్తే మతారా 17 kilometers లెఫ్ట్ సైడ్ పోవాలి, గాల్ 26 kilometers. సో రేపు నేను గాల్ పోవాలి. సో నా రూమ్ వెకేట్ చేసి జస్ట్ చిన్న సూట్ కేసు లాక్కుంటూ వచ్చి ఆయన దగ్గర బస్ ఎక్కేస్తే 2 నంబర్ గాలి వెళ్ళిపోతా. అదే టుక్ అయితే వాడు 3-4 వేలు అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడికే టుక్ 800 అడిగింది. నేను చెప్పిన వద్దని చెప్పిన వాడు ఇంక బతిమాడు, నాకు డబ్బులు వస్తాయి తీసుకో, నాకు డబ్బులు అంటే వద్దురా బాబు, నేను వేరే తీసుకపోతా కానీ నేను బస్లో పోతా అని చెప్పిన వాడికి. సో పీపుల్ ఆర్ పూర్, నాట్ పూర్ బట్ దే నీడ్ మనీ రైట్, సో దే ఆర్ వర్కింగ్. సో ఇది కూడా మతారా కొలంబో, వెలిగామ, హబర్దువా, గాల్, ఇక్కదువా, ఓ చాలా ఉన్నాయి. కలుతారా, మొరదువా, కొలంబో. ఓకే. సో ఇక్కదువా పోవాలంటే గాల్ నుంచి బస్ ఎక్కొచ్చు నంబర్ 2. సో వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ గాట్ ఇట్, నో నీడ్ టు టేక్ టుక్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. సో దిస్ ఇస్ ద బీచ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు I will go and I will try to find surfing lessons, good surfing lessons shop, office, whatever. So it's first time in my life. Need see how I have to see. So ఇది మతారా 17 kilometers, గాల్ 26 kilometers. మళ్ళీ సేమ్ బేకరీ ఉంది ఇక్కడ వెలిగామ, P&S, పెరీరా అండ్ సన్స్. మొన్న డోనట్ తిన్నాను బుద్ధుడు. అక్కడ చూసాను నేను. సో ఇటు సైడ్ పోతే మిరిసా, ఓకే. ఇటు సైడ్ వెళ్తే ఇక్కదువా, గాల్ అండ్ కొలంబో. ఓకే, లెట్ us go and see how Veligama beach looks is better than Marissa, or beaches are okay, it's not like Maldivian beaches. Maldivian beaches are excellent, number 1 in the world. See, surfing చేస్తున్నారు పొద్దున్నే, వాళ్ళంతా ప్రో అనుకుంటా, ప్రో సర్ఫర్స్. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు. సో మాల్దీవియన్ బీచెస్ మెయిన్ ఏంటంటే వైట్ శాండ్, టర్కాయిస్ కలర్ వాటర్. So that we can't see anywhere in the world except maybe Philippines, 1 or 2 places like Boracay and Bora Bora, middle of the Pacific. So we can't even go, it is very expensive to go there. So it is better to go to Maldives and enjoy if you want white beaches and white sand beaches and turquoise color water. Philippines also we can go from India, it's very cheap, but flight is bit, it is a bit far from India. So after going there it is cheap. So Boracay is number 1. So there are 3-4 places in Philippines. So they are very good. So it comes in the top 10 beaches in Asia, that Philippine Boracay. I have done 2-3 searches like using ChatGPT, Google and other but still that Boracay is in top 10. So from India only Radhanagar beach, that is Andaman Nicobar beach is in top 10. So we couldn't find anything other than that. Okay, let me go and talk to the surf. Mirissa town tour. So post office, this is post office Mirissa. So let us start from here. This is almost 1 kilometer from my hotel. So this Mirissa is main town is finished.
So town is there, but busy road is getting finished now. So this is Mirissa, Siddu's favorite place, Veligama and Mirissa. బస్సెస్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి. టౌన్ లోకల్ బస్సెస్. సో బస్సెస్ అన్నిటికీ నంబర్ ఉంటుంది. సో డిస్ట్రిక్ట్ బస్సులలో కూడా నంబర్ ఉంటుంది. సో అట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 346/2, 246/2 అంటే వెలిగామ మటారా, 2 అంటే కొలంబో మటారా. సో అట్లా అన్నిటికి నంబర్స్ ఉంటాయి. ఇదో కేఫ్. ఇక్కడ కేఫ్స్ బాగున్నాయి. మళ్ళీ వేల్ వాచింగ్ టికెటింగ్, వేల్ వాచింగ్ 11,000 రూపీస్. సో ఆ వేలు తోక కనిపిస్తుంది అంతే. ఆ తోక గురించి మనం 11,000 పెట్టాలి, అంటే ఇంచుమించు 4,000 ఇండియన్ రూపీస్. సో తనుజ బ్రైడల్ అండ్ బ్యూటీ సెలూన్ మన ఇండియన్ ఉంటుంది, ఇండియన్ పెట్టి. సో అక్కడ ఏటీఎం. ఇది సెలూన్ షాప్, బ్యూటీ సెలూన్, హెయిర్ కట్ అవన్నీ. ఏదో ఇల్లు. ఎక్కువ బిజినెస్లే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో రెస్టారెంట్ పైన, కిందనేమో రెస్టారెంట్, కింద ఒక కేఫ్, బేకరీ ఉండే. రీజనల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని ఒక బ్యాంక్, ఏటీఎం. ఇట్లా లోపలికి మళ్ళీ గల్లీ, రోడ్ చిన్న రోడ్. లోపలికి వెళ్తే ఇబ్బంది. ఒక్కసారి కుక్కలు ఉంటాయి. నేను రాత్రి ఇట్లా వెళ్తుంటే కుక్కలు వచ్చినాయి. పరేషాన్ కుక్కలు కలుస్తాయి. ఆగిపోయి సిఆర్వి, అది బీఆర్వి కాదు. ఇది మీట్ షాప్. పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఇస్ పెద్దది, చాలా ప్రతి సిటీలో ఉంది పీపుల్స్ బ్యాంక్. ఇక్కడ నాన్ వెజ్ ఎక్కువ. మన బేకరీలో అయితే ఇప్పుడు నేను వెజ్ పఫ్ తిందామని వెళ్ళిన బేకరీకి, అక్కడ పక్కనే ఫిష్ పెట్టిండు, ఫిష్ పఫ్. ఎంబడ బయటకు వచ్చేసిన, అరే నా వల్ల కాదు. సో కర్మ మిరిస్సా ఏదో షాప్, లుక్ లైక్ ఇండియన్ డ్రెస్సింగ్ లా ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడ వేలు వాచింగ్, చమిందావాస్ టికెటింగ్ ఆఫీస్, వేలు వాచింగ్. సో ఒకటే కొన్ని బోట్లు ఉంటాయి కానీ ఆ యాట్లు ఉంటాయి, యాట్స్ ఫెరీస్ పెద్ద పెద్దవి, వాటికి అందరూ అమ్ముతుంటారు టికెట్స్. సో ఈ చిన్న కిరాణా షాప్, జనరల్ స్టోర్, ఇదొక జనరల్ స్టోర్. బస్ వస్తుంది, బస్ స్టాప్ ఇది. ఇది మతారా కొలంబో 2. ఎంత ఫుల్ ఉంటారు జనాలు, చాలా చీప్ బస్. రైడ్స్ కూడా ఎక్కి పిల్లలు ఫుల్ ఉంది. సో కొలంబోలో కలిసి 3-4 అవర్స్ పడుతుంది. ఇది ఒక బట్టల షాప్, ఆయుర్వేదిక్ షాప్, హోటల్ మిరిస్సా రీజెంట్. ఇదొక హోటల్. సో ఇవన్నీ మనం తర్వాత మేక్మేటర్తో చూసుకోవచ్చు, ఎంతుందని booking.com మేక్మేటర్. సో ఇది టాటూస్, జ్యువెలరీ షాప్. సో పెద్ద హాస్పిటల్ లాగా ఉంది, ఐఎంసీ మెడ్ హాస్పిటల్, 24 అవర్స్. సో అక్కడ ఇది కూడా ఉంది, ఏమంటారు, అంబులెన్స్ పార్క్ చేసి ఉంది. సో ఇది ఒక పాత ఇల్లు. సో స్టిల్ దే. సో అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్ అంటే ఓపీడీ ఉంది, సో ఎమర్జెన్సీ కేర్, ఆపరేషన్ థియేటర్, ఇండోర్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్, ఎక్స్రే, ఈసీజీ, ల్యాబొరేటరీ, ల్యాబ్, డెంటల్ అండ్ ఐ, ఫిజియోథెరపీ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇండోర్ ఫార్మసీ ఉంది, పక్కనే ఫార్మసీ షాప్ ఉంది. సో ఇది ఫార్మసీ షాప్ పక్కనే, అదే ఒక అంబులెన్స్. స్పా, ఆయుర్వేదిక్ స్పా, జీవా శక్తి ఆయుర్వేదిక్. ఇటాలియన్ రెస్టారెంట్ మార్గరీటా, క్వాలిటీ బేకరీ బుంటాక్, టుక్ టుక్. సో ఇది మళ్ళీ చాలా బాగుంది కేఫ్, మామిడి చెట్టు కింద, పైన కింద ఉంది, బిగ్ బెల్లి కేఫ్. సో దిస్ ఇస్ బుంటాక్ ముస్లిం లా ఉన్నాడు, శ్రీలంకన్ ముస్లిము, తమిళ్ ముస్లిం. అది ఇది మళ్ళీ ఫార్మసీ షాప్. ఎక్కువ షాప్స్ లేవు మళ్ళా,
అలా కొంచెం ముందుకెళ్తే ఫుల్ షాప్స్, ఫుల్ బిజీ. ఇక్కడ కొన్ని ఇల్లు లేవు, ఖాళీగా ఉంది. మనీ ఎక్స్చేంజ్, మళ్ళీ టూర్స్, ట్యాక్సీ. ఇది ప్రీ స్కూల్ అట, శక్తి సిగితి లోకయ ప్రీ స్కూల్ మిరిసా. చిన్న స్లైడ్స్ అవి ఉన్నాయి పిల్లలకు. ఇక్కడ అమెరికన్స్ కానీ యూరోపియన్స్ కానీ చాలా చీప్ ఇది. బట్ ఫుడ్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది, మన ఇండియా కానీ ఎక్స్పెన్సివ్. మిగతా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, ఇప్పుడు ఇట్లా టూర్స్ కానీ, స్నోర్కెలింగ్ కూరగాయల షాప్, పండ్లు కూరగాయలు, స్నోర్కెలింగ్ ట్రిప్ కానీ, లేదా స్కూబా డైవింగ్ కానీ ఇవన్నీ చీప్ ఉన్నాయి. ఇది అయుబోవన్ వుడ్ కార్వింగ్ అంటే, అయుబోవన్ అంటే వెల్కమ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో, సింహళ లాంగ్వేజ్ అయుబోవన్. సో అన్ని వినాయకుడు అవన్నీ ఉన్నాయి. పోతే లోపల ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి ఇవన్నీ, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. మనం ఓన్లేం, అంత రేట్లు పెడతారు కొడుకులు. ఎప్పుడు కొనడు ఖాళీ పూజ. తిన్నది వాళ్ళ లంచ్. రాత్రి కూడా అదే మిగిలింది, అన్నమూను కర్రీ. అది తినేస్తా, పాలు పోసుకొని. తందూరి చికెన్, సో టిక్కా మసాలా, మద్రాస్ మసాలా, ఆలు మసాలా, పనీర్. సో నాది మిక్స్ వెజ్ కోర్మా బాగుండే. 18,000 రూపీస్ అంటే 1800 రూపీస్ అంటే 600 ఇండియన్. అలా 2 బటర్ నాన్ ఇచ్చిండు, అలానే కాంప్లిమెంటరీ ఒక ఇంత రైస్ ఇచ్చిండు, కర్రీ ఇచ్చిండు. సో సరిపోతుంది. సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ తందూరి, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ టిక్కా మసాలా, మద్రాస్ మసాలా. సో మనకు రాత్రి సరిపోతుంది రైస్. ఇది ఒక కేఫ్, బ్లాక్ బోల్డ్ ఖాళీ కూసురు. ఇది ఒక షాప్, సీ ఫుడ్ అండ్ నూడిల్స్ షాప్. ఇది రిసార్ట్, ఎమలీ రిసార్ట్ ఫ్యూజన్. ఇది కేఫ్, ఇది బూటిక్ కేఫ్. సో మళ్ళీ బస్సు వస్తుంది 350 గాలే టు మటారా. సో నేను ఎల్లుండి గాల్ వెళ్ళాలి, గాల్. సో ఈ 350 ఎక్కితే సరిపోతుంది, డైరెక్ట్ గాల్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అదే మనం టుక్ అవన్నీ అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకంటే 40 కిలోమీటర్స్. బస్ అయితే చాలా చీప్ ఉంటుంది. సో పొద్దున్న రావాలి, లగేజ్ పట్టుకొని. ఇక్కడ దగ్గరే బస్ స్టాప్ ఉంది మా హోటల్ దగ్గర. అక్కడికి వచ్చి నిలబడితే 350 రాగానే ఎక్కేసారు. ఇది మళ్ళీ టూర్ వేల్ ప్యారడైజ్ క్రూజ్ అంట. సో అక్కడ గాల్లో దిగితే గాల్ నుంచి మళ్ళీ లగేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదంతా ఫాస్ట్ పోదు. ఇది తంగాలే కొలంబో నంబర్ 32, 346/2. సారీ 246 కాదు, బై 2. ఇది వెలిగామ మతారా. ఇది ఎక్కితే రేపు పొద్దున, ఎందుకంటే నేను వెలిగామ వెళ్ళాలి పొద్దున దీని ట్రైనింగ్కి. ఇది సర్ఫ్ ట్రైనింగ్, ఐ విల్ ట్రై సర్ఫ్ బేసిక్స్. సో ఇది మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్, మళ్ళీ టూర్ బుకింగ్, జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ, స్లోన్ కర్రీ, బరిస్సా కాఫీ ఆల్మోస్ట్ 700, 800, 900 రూపీస్ ఉంది. కాఫీ లాటే 900 ఉంది, కానీ చాలా బాగుంది కేఫ్. కొంచెం ఒక్క కాబట్టి మనం ఇండియాకి పోయినాక ఇవన్నీ తాగొచ్చు. ఇక్కడ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం మళ్ళీ 2-3 డేస్లో ఇండియాలో ఉంటాం ఎట్లయినా, అది పరిస్థితి. ఇక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి, ప్యారడైజ్ బీచ్ క్లబ్. రాత్రి మొత్తం నేను రాత్రి చూసినట్టు బీచ్లో మొత్తం పార్టీస్ ఉంటాయి. ఏం లేదు, సీ ఫుడ్, మందు, పార్టీ అంటే. సో ఇది కార్గిల్స్ అని ఒక పెద్ద షాపింగ్ సూపర్ మార్కెట్ చైన్. వేరే కొలంబోలో అక్కడ కూడా ఉన్నాయి చాలా. కొలంబోలో చూసిన. ఇది క్రాఫ్ట్ గ్యాలరీ హోటల్, వైట్స్ ఎల్లో. జర్మనీ నుండి వచ్చారు. అక్కడ జర్మనీలో ఇప్పుడు మైనస్ ఉంది టెంపరేచర్. ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు. అక్కడ తప్ప ఎస్కేప్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చారు. క్రాఫ్ట్ గ్యాలరీ షాప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంతకుముందు సంపత్ బ్యాంక్ ఏటీఎం ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు రాయి. ఇక మన దగ్గర లాగా మూరి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం. లాక్ అయిపోయింది. ఆ కేఫ్లో తిన్నాను నిన్న డోనట్, 150 రూపీస్. ఈ స్టోర్స్, వైన్ స్టోర్స్. ఆజ్డా దీప పని చేసింది. ఆజ్డా ఇక్కడ ఉంది, చిన్న షాప్. ఈ రెస్టారెంట్
రెస్టారెంట్ బార్. సో అది స్టోర్స్, సోహో యూరో స్టోర్స్. నిన్న నేను అక్కడ అన్ని కొన్ని సామాన్లు కొనుక్కున్నా. జస్ట్ చిన్న చిన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కింద అంతే. బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్, పల్లీలు, దానికే 800-900 బిల్ అయింది. ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నీ. ఐ మీన్ ఈ జనరల్ ఐటమ్స్, కిరాణా సామాన్లు. ఇది క్రేజీ ఎక్సెట్. ఇది ఒక హోటల్ బాగుంది, మెయిన్ రోడ్ మీదనే ఉంది. ఇల్లు రాత్రి కూడా ఈ సౌండ్ వినిపిస్తాయి మన బస్సులకి. ఇది సిలోన్ శ్రీ మిరిసా, మెమో మిరిసా. ఇవన్నీ ఇంకా షాప్స్, కేఫ్లు, బేకరీలు, రెస్టారెంట్లు. అది ఇల్లు ఉన్నట్టుంది పైన. సో నిప్పన్ పెయింట్ మన దగ్గర ఉంటాయి షాప్స్. మొత్తం పెయింట్, హౌస్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్, కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్, మెయిన్ పెయింటింగ్, హార్డ్వేర్. సో ఇది శ్రీలంక కోస్ట్ గార్డ్ హెడ్ క్వార్టర్. శ్రీలంక కోస్ట్ గార్డ్ మిరిసా మతారా, శ్రీలంక కోస్ట్ గార్డ్. ఇది నేవీ అనుకోండి. రోహనా దీని పేరెంట్, రోహనా హౌస్. వెరీ సెక్యూర్డ్. లోపల చాలా పెద్ద ఉన్నాయి వాటర్స్ మీద, ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ అవి చేసి. bus number. This is going to Colombo from Kataragama. Staff transport service. Michelin వాళ్ళది. ఇది టూనా. ఇది ఒక హోటల్, రెస్టారెంట్ బార్. సారీ, బాగుంది, చాలా బాగుంది. బట్ అది వెళ్ళిపోతాయి రేట్, ఎక్స్పెన్సివ్. దేవా అనేది ఒకటి, ఇది ఒక షాప్. దేవా అనేది మళ్ళీ ఓకే చిన్నది. ఇది ఒక షాప్. సువెనీర్ ఏం కొనలేము ఇక్కడ. ఇది సెంట్రల్ బీచ్ అట. సో అంత బీచ్ రెస్టారెంట్స్ ఇక్కడ. లోపలికి వెళ్తే బీచ్ రెస్టారెంట్, సెంట్రల్ బీచ్. ఇదో గెస్ట్ హౌస్. దగ్గరకు వచ్చిన మా హోటల్ డ్రీమ్ ప్యాలెస్, ఫ్యామిలీ గెస్ట్ హౌస్, డ్రీమ్ ప్యాలెస్. బాగుంది. సందులో పోతే మళ్ళీ బీచ్ వస్తుంది, లోపల మళ్ళీ హోటల్స్ ఉంటాయి. అందరు వెళ్తారు ఇక వైట్ తెల్లోళ్ళు. పోయి మంచిగా కూర్చొని సీ ఫుడ్ తిని డిన్నర్ చేసి మంచిగా బీర్లు కింద తాగి మందు తాగి వస్తారు. మనకేం అలవాటు లేదు. కోకోకోలా ఇక్కడ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నా, 5 లీటర్స్ వాటర్, 5 లీటర్ వాటర్ బాటిల్, 2 ఫ్రూట్ జ్యూస్లు, తర్వాత ఇంకేమో తీసుకున్నా. 900 అయింది బిల్లు, అంటే 300 ఇండియన్. సో ఎక్స్పెన్సివ్. ఒకటి మ్యాంగో జ్యూస్, ఒకటి ఆరెంజ్ జ్యూస్, ఒకటి వాటర్ బాటిల్ అంతే. ఒక కోకోకోలా బాటిల్ చిన్నది. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇవన్నీ మెమరీస్. సో మనం మళ్ళీ ఒక 2-3 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ వీడియో చూస్తే సో అది చాలా మెమరబుల్. బాగుంది. W&D రెస్టారెంట్ అంటే పాతది, బుక్ అయిపోతుంది. బిల్డింగే ఘోరంగా ఉంది. ఇటువంటిది తీసుకున్నామంటే అయిపోయాయి మన పని. కింద బాగానే ఉంది లాబీ, కానీ పైన బిల్డింగ్ పాతగా ఉంది. బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఈ లైట్స్లలో ఉబుద్లాగా అనిపిస్తుంది. ఉబుద్ ఇట్లే ఉంటుంది. ఉబుద్ అంటే క్యాండీ ఉబుద్ లాగా ఉంటుంది. క్యాండీ కానీ నువారా ఏలియా కానీ వెరీ కూల్, మెడిటేషన్, యోగా, కామ్గా హిల్స్ లోపల. సో బట్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏమో కొంచెం ధన్యవాదం. ఇక్కడ హీట్ ఎక్కువ. ఐ మీన్ సౌత్ కదా, నార్త్ ఎప్పుడైనా కూల్గా ఉంటుంది. మన దగ్గర నార్త్ ఇండియా, సౌత్ ఇండియా లాగా. ఇది సౌత్ కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ మచ్ బెటర్. ఇప్పుడు ఇండియాలో చల్లగా ఉంది, ఇక్కడ మంచిగా ఉంది, కూల్గా ఉంది క్లైమేట్.
మధ్యాహ్నం కొంచెం వెయిట్ ఉంటుంది. సో ఉడుపిలా మిరిస్సా అట ఇదొక షాప్. ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 1-2 minutes పోతే నా హోటల్ వస్తుంది. తిందామంటే చిప్స్ తిందామంటే 500 అడుగుతున్నాము. అదే నువారా ఏరియాలో చిప్స్ ఫ్రైస్ 250కే తీస్తాను. చిప్స్ ఫ్రైస్ కదా చిప్స్. ఇక్కడ అవే రౌండ్ చిప్స్ అంటే అప్పటిదప్పుడు తయారు చేసి ఇస్తామే 500 రూపీస్ అంట. సో ఎక్స్పెన్సివ్. మళ్ళీ ఇక్కడ వీల్ వాచింగ్, డాల్ఫిన్ టూర్స్, డాల్ఫిన్ వాచింగ్, బట్టలు కూడా ఎక్స్పెన్సివ్, మనం కొనలేం. వెరీ టు బై ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఎంట్రన్స్ టు మిరిస్సా బీచ్. ఎంత బాగా పెట్టారు బోర్డు. ఏది మిరిస్సా వచ్చేసినాం బీచ్. అది రండియా సీబీ హోటల్. ఈ రోటీ షాప్ అట. అది మొత్తం నాన్ వెజ్ ఉంటుంది, మనం తినలేము అసలు. పోయి చూసినా తిందామని. పక్కకే మొత్తం నాన్ వెజ్. ఆ లోపలికి వెళ్తే లెఫ్ట్ సైడ్ నా హోటల్ వస్తుంది, మళ్ళీ బస్సు వస్తుంది. సో 346 మఠారా వెలిగామా. సో రేపు ఈ బస్ ఎక్కాలి. సో లోపలికి వెళ్తే మాది వస్తుంది. ఇప్పుడే అక్కడ ఏటీఎం పని చేయలేదు, నేను మళ్ళీ దూరం వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఇది మఠారా కొలంబో. చాలా ఉన్నాయి బస్సెస్ మఠారా కొలంబో. ఎంతసేపు పడుతుందేమో, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది కాకపోతే. ఇదే షాప్ నేను తీసుకునేది రాత్రి. చిప్స్ అండ్ దాని ఏమంటారు ఫ్రైస్, 500 రూపీస్. ఇవి స్వీట్ కార్న్ ఉంది, షవర్మా అట, వెజ్ షవర్మా, చికెన్ షవర్మా. సో వీళ్ళే హలో. సో అది బీచ్. ఈ బీచ్ పక్కకే ఉంటుంది. అలా పాప కూడా పనిచేస్తుంది, పాప 6th క్లాస్ చదువుతుందట. నేను ఎంఈ స్పెల్లింగ్ తప్పు రాసింది, ఎంవై రాస్తే నేను కరెక్ట్ చేయించిన ఎంఈ అని. ఓకే, this is the end of the video. So it is my scuba diving lesson, first lesson, 7th of January 2025. Yeah. Okay, so now first explain dive gears and how to use your dive gears. Okay. Okay, first I explain scuba dive tank. Okay, we are normally scuba tank inside filling normal air. Okay. So include is nitrogen, oxygen, argon, everything we include is a scuba dive tank inside. Okay. Then I explain is a regulator. So this one is a octopus regulator. Regulator. Yeah. Okay. Octopus regulator. Okay. That's the meaning is like a octopus. Then octopus regulator have with the power. Okay. Okay. Here we go to connecting our regulator this tank. Okay. Okay. Here is doing the first stage. Okay. Then this one. Okay. This one is the second stage. Okay. Okay. When you start diving, you breathe in, breathe out, everything. We using this Okay. second stage. Second. Yeah. Okay. Where is first regulator? First stage. Okay. Okay. Second. Okay. But if you lose, if you lose that from mouth, like if it goes away from mouth, then how? I will explain. Okay. How Okay. to use it. Okay. Fine. This one. Hmm. This one is alternate air. Alternate. Okay. When in dive time, our second stage problem. we Use can it. use this. Okay. Otherwise, not do alone diving. Every time they have dive body. But sometimes your dive body finish the air. Otherwise, your regulator problem, you can use your alternate air. Okay. 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 You understand? So okay. Then this one. This hose is a high pressure hose. It's a pressure gauge. Mm-hmm. Okay.
the pressure, okay, we can see our scuba tank inside how many air. Okay, normally the filling is a 200 bar. Okay, 200. Yeah. It should be minimum. yeah, 200 Okay. bar. You can see here. Okay. 200. What is the top one? This one. Ah, It's a depth gauge. dip gauge. Okay. How many meters we went? Yeah. Okay. Okay. Then this hose is a low pressure hose, and this jacket is a BCD. It's a long name is buoyancy control device. Okay, So it is like life jacket. yeah, like a life jacket, Uh-huh. and when we went to the underwater, we want to controlling our buoyancy. Okay. Otherwise, you are too much weight, too much heavy, Ah. you go down. Otherwise, not heavy, you normally go. Okay. Because we want to controlling our buoyancy. Buoyancy. Yeah. And then I will explain how to controlling our buoyancy. Okay. PCB jacket have two buttons. This button is a inflate button. Inflate. Yeah. Okay. Then you press in the inflate button. Ah. Normally, PCB jacket Ah. inside filling the air. Okay. Like that. Uh-huh. So when we have to use this? Sorry. When we have to use this? When Ah. normally you start to dive, you want to stay in the surface. Oh, come to surface. No, no. Ah. You start the diving, Ah. you want to little bit waiting is the surface. Ah. That time you can fill in your air. Normally you can easy floating. Okay. Otherwise you want to difficult in the floating. But when you inside air, so you can normally floating. But you start the diving, you want to go down. That time you want to normally without the air. Okay. That time you can use this button, deflate button. Okay. Deflate. You Okay. understand? With the to remove the air. Yeah. When we have to use this deflate button? When we have to use deflate button? It's a you want now you want to go down. Ah. You can use this. Okay. So jacket will lose air. Yeah. Okay. Yeah. Then important is this one you use little bit. Otherwise, you pressing the too much, you will pass go down. Okay. Okay. It's not possible. Is our lungs, ears, everything. Yeah. We go down and go up, everything slowly. Okay. Yeah. Reason is we want to recover it, our lungs, ear, everything. Yeah. I will explain in the shallow Ah. how to use it. Ah. Okay. Okay. I think I will understand. How Yeah. to use it. Basic. Yeah. Okay. Okay. Fine. Thank you. Now I explain how to use in the regular. Otherwise, second stage. Okay. This one, blue one. Yeah. Normally we can easily identify first stage, second stage is a black one. And third one is red color. Alternate air hose, Yellow. yellow color. But that for that it is red color, blue color. Okay, I will explain. Okay. Very easy. It's a lone hose. Lone hose is a alternate air hose. Okay. This one is a I can very easy useful. Okay. Do you understand? Okay. Then now I explain how to use the regular. Can you Okay. hold? Here. This is when we say mouthpiece. Okay. Here little bit bite and biting your teeth, and here sealing the lips like this. Okay. Can I bite now? Yeah. But important Hmm. thing, never first breathing take your mouth. Sorry? Never your first breathing take your mouth inside. Breathe in. Yeah. First breathing without. Okay. Reason is Why? sometimes, okay,
nothing here. Ah. Sometimes inside have sand, ants, dust, everything. Yeah. Okay. Like this, huh? Comfortable? That's it. Yeah. Mm. My only worry is if he loses from. You can hold in the little bit by the teeth. Mm. Mm. Yeah. Okay. Then, when you put the regulator mouth inside, you cannot speak. Yeah. Okay. But we want to communication in the Yes. Yeah. that time we use hand signal. Okay. Okay. Do you understand? Yes. Hand signal. Yes. First I explain this side. This side means Oh, everything is okay. 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 I'm okay. Ah. I'm okay. I'm fine. Ah. Do you understand? Yes. This side means go down. Go down. Yeah. Okay. This side means Go up. Okay. stop. Stop. Okay. Yes. But I ask him when you have how much here? Your tank inside. How much here? Last time you can see your pressure gauge. Okay. But when you have 100 bar, like this, 100 bar, you can show me like this. Okay. 100. When you have 50 bar, you can show. Okay. But when you have 110, like this. 100. 110. Okay. 120, Ah. 104. So 50 should be minimum. Yeah. So when is the 50, we have to come out. Yeah. Okay. Then we will be in trouble. Yeah. So, reason is we want to go up and we stay in air. Okay. Then you have 50 bar. When you finish the 50 bar, diving is finished. Okay. Then you go up. So we have to come out slowly. Yeah. So we have to use like this to come to go up Normally swimming. swimming. Yeah. But from deep, how can we come? We have to do like No this. need. Ah. I think you everything understand in there. Okay. Oh, I think we have to swim like this. This is like Okay. Okay. some people say that never ascend time, otherwise go up time, never use this one. But you don't know this one, how to use this one. When you press too much infrared word, you very fast go. Then we will problem. Yeah. We have to slowly press it. No need. If you need, you can little bit push Uh-huh. and you can only slowly swim. Okay. No need to press that button. Slowly we can come out. Yeah. But when we come up the surface, you can push in the side. Surface. Why? You can easy floating. Float it. Okay. Otherwise, impure. Because it's a cylinder. Yeah. Okay. Okay, do you understand? Surface we have to press more. Okay. Okay. Then, do you understand? Yeah. Yeah. 50, 100. 50 same. Yeah. Then, dive signal has too much, more than dive signal. But today you doing is discover scuba diving. No, I won't go more than 2 meters, 3 meters. Next time I will go deep. Yeah. Think about it, okay. Because you need, and that's enough. No dive signal, okay? Okay. Otherwise, we have a dive signal, everything. It's a fish identify, everything. Oh, no. Then, normally, basically, we need to learn three techniques. There is three techniques. Okay. First technique, can you hold this? When you dive, sometimes inside filling the water. That time you can't see Anything, yes. Okay. Yeah. That time we need clean your Ah. mouth. Okay. That time what to do? We can easy. That we can do easy 5 steps. Uh-huh. Okay.
First step, you can take the 2 fingers like this. Second step, you can press here. Then, third step, you can take a breath your mouth. First step, look up, and last step, exhale your nose. ఓకే Like this. Two, two. You understand? యా దెన్ క్లీన్డా ఓకే If you understand, you can try. ఓకే Meaning I ఓకే జస్ట్ లైక్ దిస్ యా look up, press it there, press it here. ఓకే వై యు హావ్ టు ప్రెస్ హియర్ Press it because normally little bit up your mouth. ఓకే హావ్ టు ప్రెస్ హియర్ Yeah, ఓకే not the mouth, only nose. Okay, I will explain. You can catch this technique. There. ఓకే ఫైన్ Okay. ఫైన్ Then. Another. When you release a regulator and in the water, that time normally filling inside water. Okay. That time when you take a breath, that water normally went to your mouth. Okay. Because you want to clean your regulator. That's what you do. First take a mouth inside the regulator. You can pressing push button. First the push button. Like this. Next time normally clean your regulator. వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్ ఓకే You understand? బట్ సో మెనీ థింగ్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ వెదర్ ఐ విల్ రిమెంబర్ Everything I repeat. ఓకే ఫైన్ Then to finish, no, treat it. Okay. క్లీన్ No. First taking some mask cleaner, then the regulator cleaner. See? When you release what regulator in the mouth, you want to find the regulator. Okay? That time we do normally we can straight your right and right and you can bend your right side. Then you can touch your knee. Then you can touch your tank and you can take the circle and you can find the right. That time definitely you can find the regulator. ఓకే Okay. Then you want to clean your regulator. That's one. First take mouth inside, put your mouth inside, breathe out. Otherwise, then breathe out. Normally you can breathe in and breathe out. ఓకే Do you understand? యా సో వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ చెక్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్ రైట్ Like this. ఓకే దెన్ విల్ టచ్ ద రెగ్యులేటర్ Yeah. ఓకే ఫైన్ So, no, so touch your knee. knee. Tank, వై హ్యావ్ టు టచ్ నీ అండ్ ట్యాంక్ everything. Normally this thing there. Normally your regulator sink. ఓకే inside. ఓకే ఓకే But you find the front side, you can never ఓకే find the సో regulator. ఓకే నీ అండ్ ట్యాంక్ ఓకే But you turn this side, definitely you can and ఆల్వేస్ రైట్ సైడ్ and you can all round cover in the. ఓకే 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 ఫైన్ Okay. యా Do you understand? యా ఫైన్ Okay. That's finish. You know equalize? ఈక్వలైజ్ Yeah. నో No. Normally we now stay 1 bar pressure. 1 బార్ ప్రెషర్ ఓకే Okay. Yeah, boil is now we stay 1 bar pressure. But when you start diving, when you 3 meter, 4 meter, 5 meter, that time normally it's a depends in the too much pressure. This one is too much pressure. ఓ టూ మచ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద వాటర్ Yeah. ఓకే You want to clean your ear. యా ఓకే So normally you feel it with pressure your ear. So, you understand? యా Like a plane. యా Okay? Next time we do first take a breath your mouth, seal in your nose like this, blow out from your ear. ఫ్రమ్ ఇయర్ Yeah. ఓకే
Not possible here. Breathe in. Nose, Breathe in close nose. Breathe in your mouth. Close the nose. Okay. Okay. Only otherwise is only we take a breath only mouth. Okay. Diving time we normally Okay. breathe in. Okay. First take a breath, feel into your nose, blow out. Okay. Okay. You understand? Yeah. Not possible here. We now stay one bath. Okay. But we go in there. Okay. We can everything under. Okay, fine. Okay. Okay, thank you. Fine. I think now now we go. Yeah. I forgot your name. Sham. Oh, Sham. He is Sham, a diving instructor, and he is Madhu, the owner of this Mirissa Blue Ocean Diving Center. Yesterday I have done snorkeling with turtles. I was a bit tense in the beginning, but everything it was fine at the end. So today also I am feeling bit tense. Let us see how it goes. ఇది ఒక హోటల్ బీచ్ ఇన్ మిరిసా. ఇది శాంటినో మిరిసా హోటల్. సో అదొక హోటల్ సుషి హౌస్ మిరిసా. ఆ హోటల్ తర్వాతనే బీచ్ ఉంటుంది. సో నేను జస్ట్ మళ్ళీ చూపిస్తా. ఐ విల్ షో యూ లేటర్. ఓకే. సో మై హోటల్ ఈజ్ హోటల్ వెకెన్జా రూమ్స్ రెస్టారెంట్ స్పా. ఓకే. I have booked 4 nights here. So I told them to cancel one night because I already booked in Gaal, close to train station. So because on 10th my train is at 7:30. So from here Gaal is around 40 kilometers. So it is tuk-tuk, they will ask too much money. So I told them to cancel and refund my money, and they have opened it. So whenever they find a new customer, so they are going to refund my money by deducting 30%, 20% commission of Make My Trip. So that's what I told him, because Make My Trip they have already paid my commission. So they will deduct that commission, and if they get a new guest from 9th to 10th, otherwise they will not give. It's fine, it is only 1500. I have booked a very small basic room in Gaal. So ఇది మెయిన్ టేబుల్ టెన్నిస్, కూర్చోడానికి సోఫాస్. ఆ అమ్మాయి చెక్ ఇన్ చేసింది, మా పేరు ఏదో చెప్పింది మర్చిపోయినా, శ్రీలంక నేమ్. సో ఇది హోటల్, ఇది లాబీ, చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్. బట్ ఒకటే థింగ్ అంటే వన్ థింగ్, హోటల్లో టీవీ లేదు. సో ఐ కెన్ యూజ్ మై ఐప్యాడ్ టు వాచ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ internet. So this is breakfast for in the morning. It is open from 8:30 to 11 a.m. So lunch, dinner also they are there, but as I saw it is very expensive. So one gym equipment is there, so pool table. So this is a restaurant. I am not going to eat here anything because it is expensive. So this is the hotel Vekenja. So my room number is 48 and it is 4 floors. So I am going to beach, Mirissa beach. I will show you. It is just 2 minutes. So this is one more hotel, Wood Lodge Mirissa. So are all hotels. So these 3 days I have to cover Veligama and Ikkadua, if possible, if it is bit longer, Ikkadua beach, Veligama beach, and Unawatuna beach. Unawatuna I can cover last day because I am going to stay in Gaal. But Ikkadua and this Mirissa beach I will try to cover. So it's already getting dark. It is already past 6 p.m. There are also so many foreigners like Ella and Candy. What? Ella, Candy, and Novara Elia. So one thing I found, there is no dust, no pollution in Sri Lanka on the roads or anywhere. That is the best thing. No dust and no rubbish on the roads. I saw some few rubbish spots while coming from Colombo while going to Kandy by the train. I found some small houses and rubbish spots. But other than that, it is almost entirely clean. It's a great thing actually. It's a small country, poor country than India, and they are maintaining like this. It is much appreciated. And their service, their hostmanship is much better than India. So they are very nice people. That's why people are coming here, staying here for 1 month, 2 months.
I met one lady, Russian. So he's staying in Veligama for a year, for more than a year. And she's expert in surfing. So I took some, surfing tips from her. So this is Randia Sea View. So this is the first hotel on the road by the beach. I think this will be expensive. I didn't check. I'll check now. This is a roti shop. This is a kirana shop. General stores. So that is the beach. I have to cross, not here. And the zebra crossing. So they have zebra crossing everywhere. So not like India. So we can cross on zebra crossing. At least it is a bit safe. People sometimes, there is a tourist police station. Sometimes they wait if you want to cross in zebra crossing. But if they are coming fast, so they can't stop. Again, tuk-tuks. So now I have to avoid tuk-tuks and take buses because they are very cheap. Tuk-tuks are expensive. So buses here are very good. They are very fast. So I see G46/2 is going to Matara from Veligama. Veligama is the place where Sidhu stayed when he came to Sri Lanka. So it is going to Matara from Veligama. Veligama is close to Mirissa. It's almost like a twin towns. So it's almost dark now. So tomorrow I will explore this beach and other beaches. So here surfing spot. So speedboats, everything, snorkeling parts, turtle snorkeling tour club. So they have everything related to beach and water sports. Yeah, this is the beach. Mirissa beach is very famous. It's, I think, number 1 or maybe top 3 in Sri Lanka. This one is Mirissa, one is Punavatuna and Veligama. So these are the top beaches in Sri Lanka. So it's almost dark now. So I will start my video here. So from this coconut hill viewpoint. So till my hotel if possible. With C-Star అనేది ఒక hotel. సో ఇక్కడ చిన్న రోడ్ లోపలికి వచ్చిన ఇది ట్రీ హిల్ రావడం ఇక్కడ ఒక హోటల్ రూమ్స్. సో వీళ్ళకి మంచి బిజినెస్, ఎందుకంటే ఇది బెస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్. ఇది వెలిగామ కన్నా బాగుంది ఇది. సో వెలిగామ కొంచెం ఓల్డ్ అనిపిస్తుంది. సో ఇది కొంచెం అంత మిరిస్సా కొంచెం న్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్నోర్కెలింగ్ విత్ టర్టిల్స్, తర్వాత స్కూబా డైవింగ్, తర్వాత వేల్ వాచింగ్ టూర్స్, బ్లూ వేల్ వాచింగ్ టూర్స్. సో అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది విల్లా కోకోనట్ హిల్ టూర్స్. ఇది ఒక హోటల్. పెద్ద ఆయన ముసలాయన ఇప్పుడు నాకు చూపించింది ఈ రూట్లో రా అని చెప్పి. షార్ట్ కట్ కొంచెం సింహాల ఆయన. సో ఇది ఇట్లా వెళ్తే మెయిన్ రోడ్ వస్తుంది. నాట్ ఈవెన్ 400-500 meters, maybe 400-500 meters from main road. This tourist spot. తెల్లోళ్ళు చాలామంది ఇక్కడ ఫారినర్స్ టుక్టుక్లు తీసుకొని వాళ్ళు మొత్తం tuk-tuk-rental.com అని ఉంటుంది. సో నడిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మొత్తం 1 week, 10 days, 1 month. 006 అనే హోటల్. ఇది శ్రీటలి ఒక రూమ్స్ హోటల్. C-Star Mirissa రెస్టారెంట్ రూమ్స్. మాటరా టు గయాల్. సో 350. సో ఇంతకుముందు మనం చూసిన హోటల్ ఇది ఎస్పిరిట్ డి ICI హోటల్. బాగుంది, వ్యూ బాగుంది. రూమ్ పైన ఉంది, చిన్న హిల్ మీద ఉన్నాయి రూమ్స్ హోటల్. లెట్ us see one by one. This కోకోనట్ రీచ్ హోటల్, హ్యాపీ వేవ్ మిరిస్సా. ఇవన్నీ మనం మళ్ళీ చూసుకోవాలండి. మేక్ మై ట్రిప్లో కానీ అగోడా మేక్ టిప్పడ్ ద స్పైస్ హౌస్ మిరిస్సా. ఇది శాండీ బ్లిస్ మిరిస్సా. సో చాలా పెద్దగా ఉంది. శాండీ బ్లిస్ మిరిస్సా. యూ కెన్ చెక్ ద రేట్స్.
అది లూజ్ కీస్ కల్చర్ అంటే ఏందో అది. తర్వాత ఉల్లు గెదరా రిట్రీట్ విల్లా ఉంది. ఉల్లు గెదరా లోపలికి వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఒక్కొక్కసారి కుక్కలు ఉంటాయి. కోకోనట్ హిల్ హోమ్ స్టే ఇక్కడ చీప్ ఉంటుంది, చిన్న ఉంది హోమ్ స్టే లాగా. లాండ్రీ సర్వీస్, బట్టలు తక్కువ అవసరం లేదు. కేజీకి 1500 హోటల్లో. ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సన్ స్టైల్ ఇదొక ఐ మీన్ విల్లా హోమ్ స్టే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. రండి సీ వ్యూ రూమ్స్. ఇక్కడ పాత ఉంది, కొంచెం పాతగా ఏం లేదు, బాగానే ఉంది, నాట్ బ్యాడ్. పక్కన బాగాలేదు. సో ఇది కూడా హోమ్ స్టే లాగానే ఉంది. ఇది లావెండర్ మిరిస్సా. మా వెనకాల పెద్ద హోటల్ ఉంది, మంచి హోటల్, డీసెంట్. ఇదే ఉందండి. సో దీనిదే. ఇక్కడేమో రెస్టారెంట్ ఉన్నట్టుంది పైన, వెనకాల హోటల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. అంతే హోటల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. పొద్దున్నే ఫిష్ అమ్ముతుంటారు వీళ్ళు. ఇక్కడ సౌత్ సైడ్ మొత్తం సీ కాబట్టి పొద్దున్నే ఏమైనా ఫిష్ తినాలి, బ్రేక్ఫాస్ట్ అని చేస్తారేమో. ఇక టూర్స్ మళ్ళా టుక్స్. ఇక్కడ కార్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే 2019 నుంచి ఇంపోర్ట్ బ్యాన్ ఉందట. వీళ్ళకు ఫారిన్ కరెన్సీ తక్కువ పడ్డది, లేదు రిజర్వ్స్ ఎక్కువ లేవు, ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్. అందుకే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఇండియా నుంచి, ఏ కంట్రీ నుంచి ఇంపోర్ట్, కొరియా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయాలన్నా, జపాన్ నుంచి, వాళ్ళకి డాలర్స్లో పే చేయాలి. వీళ్ళ దగ్గర డాలర్స్ లేవు. అందుకే 2019 నుంచి బ్యాన్ పెట్టినట్ట. అందుకే కార్స్ తక్కువ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పిన హోటల్ ఉన్నారు. ఇది దీర్ఘాయు ఆయుర్వేదిక్ స్పా, దీర్ఘాయు వెల్నెస్ సెంటర్, సీ బ్రీజ్ హోటల్, సీ వరల్డ్ బుటిక్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, కార్స్ కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ అట. ఇప్పుడు మన ఆల్టో మన దగ్గర 5-6 లక్షలు ఉంటాయి, ఇక్కడ అదే ఆల్టో 30 లక్షలు అట. 30 లక్షలు అంటే ఏంటంటే 10 lakhs ఇండియన్ రూపీస్. సో టూ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ కావు కదా. సో వీళ్ళు బాగా టారిఫ్స్ వేసేటట్టు బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఇక్కడ నాకు తెలిసి మేడ్ ఇన్ శ్రీలంక కారు ఒకటి లేదు. ఇదొకటి సూపర్ ఉంది. దగ్గరనే పక్కకే హోటల్, పక్కకి పైన హోటల్, కింద రెస్టారెంట్, పక్కకి సీ. వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు బస్ స్టాప్, సీ వరల్డ్. లియాంగే రెస్టారెంట్. మరి బస్సు దగ్గర ఇది మాతారా టు గాల్. ఎవ్రీ 5-10 minutes ఉంది బస్. ఇది ఒక హోటల్, షానోరా బీచ్ మిరిస్సా, షానోరా అన్నట్టు. సో నిన్న మనం అటు సైడ్ నడిచినాము నైట్లో, ఈవినింగ్. సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్. సో మొత్తం ఏముంటుందంటే హోటల్ బీచ్, అదే మిరిస్సా బీచ్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అది నా హోటల్. సో అటు సైడ్ ఒక 1.5 kilometer మన్నే, ఇటు సైడ్ ఒక 1 kilometer. ఎక్కువ అంటే హోటల్స్ కానీ షాప్స్ కానీ బిజినెస్ కానీ బిజీగా ఉండేది. సో 1 kilometer తర్వాత, ఆల్మోస్ట్ 1.5 kilometer తర్వాత ఏముండదు, తక్కువ. సో ఇది ఇట్లా పోవచ్చు లోపలికి. ఇలా లోపలన్నీ మళ్ళీ విల్లాస్, రూమ్స్, హోటల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత అడోరా, ఇది ఒక బీచ్ రెస్టారెంట్. నాన్లు ఉన్నాయి కానీ రోటీ ఇవన్నీ మనం సీ ఫుడ్ ఉంటుంది, నాన్ వెజ్ మనం తినలేము. ఇది 101 రెస్టారెంట్. ఇది వెలిగామ మాతారా బస్ 346/2. మన దగ్గర ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా బై2లు ఉన్నాయి, బై2లు బై1లు. అవి ఎందుకుంటే అర్థం కాదు, తీసేయచ్చు, డైరెక్ట్ పెట్టవచ్చు నంబర్, లేదా కొత్త నెంబర్ పెట్టాలి. సో విల్లా బ్లూ ఓషన్ మిరిస్సా. సో ఇదొకటి చెలోనా. ఇక్కడ పిజ్జా ఉంది, పిజ్జా లేదని ఎవరు అన్నారు మొన్న. సో ఇట్లా మనకు తెలియదు, మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయం. జర్మన్ కప్పులు వాళ్ళు ముగ్గురు చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చారు. వాళ్ళకి ఇండియన్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం, ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చారు. సో ఇక్కడ పిజ్జా లేదని అడిగితే, సో ఇది వతమే, ఒక ఆయన అడ్వకేట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, అటార్నీ. వాళ్ళు ఆయన ఇల్లు చాలా బాగుంది, క్యూట్గా మెయిన్ రోడ్కు ఉంది. మన పాత ఇంగ్లీష్ గుణాలు ఉన్నట్టున్నాయి. మార్గరెంట్ హౌస్ అంట దాని పేరు. పక్కనే చిన్న షాప్, కిరాణా షాపులు లేవనుకున్నా కానీ బాగానే ఉన్నాయి. ఇది జనరల్ స్టోర్. సో ఇది ఒక రెస్టారెంట్, క్యూట్గా ఉంది. సో ప్రతిదీ మనకేంటంటే మనము నాన్ వెజ్ సీ ఫుడ్ తినాం కాబట్టి, లేకపోతే అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సివ్, మన ఇండియాలో ఉన్నట్లు రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి.
అది ప్రాబ్లం. ఇది మార్నింగ్ స్టార్ అట, అంటే వాళ్ళకు డాలర్స్, యూరోస్, బ్రిటిష్ పౌండ్స్ స్పెండ్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది. వాళ్ళ రేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే చీప్. ఇది టర్టిల్ బీచ్ రిసార్ట్. మళ్ళీ ఇక్కడ వుడ్ ఓవెన్ పిజ్జా టేక్ అవే, ఓన్లీ టేక్ అవే. సీ వ్యూ రూమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ఇది ఐ లవ్ సిలోన్. ఇది ఒక చిన్న షాప్ ఉన్నట్టుంది, సువెనీర్ షాప్. ఇది బుకెట్ గార్నీ. అది ట్రాపికల్ ఇన్ హోటల్. సో ఇది సోమర్సెట్ మెరిసా బీచ్. సోమర్సెట్ అంటే ఒక కౌంటీ యూకేలా. సో ఈ సోమర్సెట్ ఇది బాగానే ఉంది. కింద రెస్టారెంట్, పైన హోటల్. ఇక్కడ చెత్తగా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం. ఇక్కడ మెరిసాల రోడ్డు మీద ఇంకా తీయలే. మా బస్సెస్ ఎంత పక్క నుంచి వెళ్తున్నాయి ఫాస్ట్గా. ఎక్కువ నడవడానికి ఎక్కువ రోడ్ లేదు, చిన్నగా ఉంది. ఇది లామేర్, అదొక హోటల్, రెస్టారెంట్. అండ్ లోపల గెస్ట్ హౌస్, జంగిల్ గెస్ట్ హౌస్ అట. జంగల్ అంటే అది ఎంత బాగుంది. గుడిసెలాగేసారు పైన, ఎంత క్యూట్గా ఉంది. పక్కన చూడు. సో we should visit Sri Lanka. We underestimate and we think that our rupee is 3 rupees here and we think that it is a poor country. No, it is absolutely wrong. The slow stolen paradise. So they are living better than most of the people. They are living better than Indians, really. So there is no pollution. See, we can't see any dust here. So there is no rubbish. So no one is pissing on the roads. No one is defecating on the roads. I didn't see from past 1 week. So highways are very quiet, so not busy. So and the only thing is food is a bit expensive. So we have to find, there are some places where food is not expensive, and we should not eat too much when we are on a holiday. So we have to restrict and we have to spend money on water sports activities or other sightseeing activities. So food we can eat as much as we want after going back to India. సో ఇక్కడ వాటర్ స్పోర్ట్స్ చాలా చీప్. 1000 రూపీస్కి మనకు స్నోర్కెలింగ్ విత్ టర్టిల్స్ 1 hour ఎక్కడ లేదు నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో. సో 5000 రూపీస్కి మనకు 1 hour స్కూబా డైవింగ్ ట్రైనింగ్, స్కూబా డైవింగ్ కూడా తీసుకోబోతుంది మొత్తం 10 meters. నేను నాకు అంత గట్స్ లేకుండే, నేను పోలేదు, జస్ట్ 1.5 meterలనే చేసిన. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ఐ హ్యావ్ టు. ఇది సోమర్సెట్ బ్లూ, మళ్ళీ ఇంకోటి. సో లోపల మంతా రేస్ పెట్టిండు, స్పా ఉంది, హోటల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి, కింద రెస్టారెంట్ ఉంది. మంతా పెట్టిండు ఫొటోస్. దే ఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ మాల్దీవ్స్. పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ. సో దే గో టు ఐలాండ్స్, ప్రైవేట్ ఐలాండ్స్, దే గో డూ ఎక్స్కర్షన్స్ because they want to snorkel with manta rays. Manta rays are very, very beautiful, very big. So just they do somersault in the ocean to have their lunch or dinner, and they take everything in their mouth. So their mouth is very big. So they eat very small fishes. So this is simple restaurant. Simple గానే ఉంది. పొద్దునే నీట్గా వేసుకుంటారు. నీట్ రిసార్ట్ దీపిక అన్నట్ట. సడన్గా ఒక రిమైండర్ వచ్చేసరికి నా ఈ వీడియో బంద్ అయిపోయింది, స్టాప్ అయింది. సో ఈ సేలర్స్ మెరిసా హోటల్. టుక్ వెళ్తున్నాడు ఆయన. సో ఇది ఒక చిన్న హోటల్, రెస్టారెంట్, లాండ్రీ సర్వీస్, బైక్ ఫర్ రెంట్. So tuk taxi. So they're all small businesses. So they're always smiling. So they don't mind me shooting the videos. The hotel, the laundry service, Muslim, Papamma. So seaside view guest house. అడోరా మెరిసా. ఇది ఒకటి లోపలికి వెళ్ళాలి మళ్ళా.
బైక్స్ కూడా రెంట్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అసలు అవసరమే లేదు ఇక్కడ. ఏంటంటే బస్సెస్ చాలా చీప్, సో చాలా ఫాస్ట్ కూడా లోకల్ బస్సెస్. సో మనం అట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు అలా ఎక్కడికంటే అక్కడికి. ఒకటే ఏంటంటే కొంచెం లోపల ఇన్సైడ్ ఇంటీరియర్ వెళ్ళాలంటే సో మనకి బైక్స్ పనికి వస్తాయి, బైక్స్ కానీ టుక్స్ కానీ. ఇలా మెయిన్ రోడ్ మీద మొత్తం బస్సెస్ ఉంటాయి. రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి ఎంత బాగుంది పెడెస్ట్రియన్ క్రాసింగ్. అంటే వీళ్ళు ఆగరు కానీ, బట్ ఒక్కోసారి అంత స్పీడ్ వస్తారు ఆగలేరు వాళ్ళు ఒక్కోసారి, బట్ కొందరు ఆగుతారు. బట్ అట్లీస్ట్ వాళ్ళైతే పెట్టిరు పెడెస్ట్రియన్ క్రాసింగ్ అని. మన దగ్గర అది కూడా ఏముండదు. ఇదొక షాపు, రెస్టారెంటు, హోటల్స్, స్పా. సో మిరిస్సా ఓషియన్ బ్రీజ్ హోటల్, ఇదొక హోటల్. గిరగల మిరిస్సా, ఇదొక హోటల్. జస్ట్ మనం వీడియో తీస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి హాయ్ చెప్తే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. లేకపోతే వీడియో ఎందుకు చూస్తారంటారు. ఇటువంటి వెహికల్ తీసుకోవచ్చు మనందరం వస్తే. సో 6 మెంబర్స్ వస్తే, 6-7 మెంబర్స్ చాలా బాగుంటుంది. $65 పర్ డే. సో దిస్ ద చీపెస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్. $65-70 పర్ డే ఇంక్లూడింగ్ డ్రైవర్, ఫ్యూయల్, డ్రైవర్ బత్ ఎవ్రీథింగ్. టయోటా, బెంచ్ కూడా చూసినాను మన. సో ఇద్దరంతే చెప్పారు. $70 అంటే వాళ్ళు కొలంబో ఎయిర్పోర్ట్లో పిక్ చేసుకుంటారు. మొత్తం 1 వీక్ 10 days టూర్ మనతో ఉంటారు. మళ్ళీ కొలంబో ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేస్తారు. సో అది బెస్ట్. ఒక దగ్గరనే మధ్యలో ట్రైన్ జర్నీ చేయాలి. ఎందుకంటే అది వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఐ కాంట్ సే వన్ ఆఫ్ ద number 1, బట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైన్ జర్నీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. మేబీ top 10 ఆర్ top 20. సో అక్కడ మాత్రం ట్రైన్ జర్నీ చేయాలి. అదేంటంటే క్యాంటీన్ నుంచి వెళ్ళా, లేకపోతే మన నువ్వా రైలు నుంచి వెళ్ళా కూడా చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ 4 hours. క్యాంటీన్ నుంచి వెళ్ళాలి 7 hours పడుతుంది. సో అప్పుడు వాడిని మనం రోడ్ మీద రమ్మని చెప్పి మనం ట్రైన్ జర్నీ చేసి మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళగలవచ్చు. అదొక్కటి తప్ప మిగతా అంతా సూపర్గా మనం కార్లో తిరగవచ్చు, అటువంటి మినీ వ్యాన్లా. సో $70 అంటే మనం 5 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ ఉన్నారంటే సో చాలా బెస్ట్. $10 per person per day and very cheap. So there is no limit. The only limit is one day we have to give him $65-70. సో అన్ని కిలోమీటర్స్ మనం ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాం? మ్యాక్సిమం అంటే 200-250 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాం. ఇదొక హోటల్, రెస్టారెంట్, ఏటీఎంస్ బాగున్నాయి ఇక్కడ. స్పా కానీ ఛార్జ్ చేస్తారు మన కార్డ్స్ యూజ్ చేసి. ఇది మెగా హోటల్, మెగా హాస్టల్. ఇది పెట్రోల్ పంప్, సినోపెక్. ఇక్కడ లంకా ఐఓసీ ఉంది. లంకా ఐఓసీ ఒకటి అంటే మన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళది. సినోపెక్ ఒకటి ఉంది, 2 చూసిన. బట్ మనం అప్పుడు క్రైసిస్ వచ్చింది శ్రీలంకలో, పెట్రోల్ దొరకట్లేదు, జనాలకు ఫుడ్ అసలు ఇక్కడ ఏం లేదు అటువంటిది. అసలు జీరో ఇంపాక్ట్. మనకు ఎక్కడ పోయినా హ్యాపీగా ఉన్నారు. పిచ్చప్పలు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నారు. ఎవరో ముసలోళ్ళు 1-2 తప్ప. ఇంతకుముందు మనం చూసిన హోటల్ సిలాన్ మో, వాడు $90 4 personsకి చెప్పిండు. $65 2 persons ఇంక్లూడింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో ఎంత రీజనబుల్. అండ్ ఆల్ బీచ్ ఫేసింగ్ hotel rooms. It is 27 rooms are there. సో ఆల్ బీచ్ ఫేసింగ్. సో అదొకటి. పక్కనే వాళ్ళది కూడా ఉంది. ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఇక్కడ బుక్ చేస్తే అక్కడ ఇవ్వమంటే వాడు అక్కడ లేవు ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకోండి. సో అదొకటే ఇబ్బంది అంతే. సో వాడికి స్పెషల్గా మెన్షన్ చేయాలి, అరే బాబు ముందు బిల్డింగ్లో కాదు వెనక బిల్డింగ్లో ఇవ్వ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి. వాడు ఉంపిస్తాడు. కొందరు ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చి 1 month 2 months ఉంటారు. సో వాళ్ళు మంచిగా ఆక్యుపై చేస్తారు. హ్యాంగ్ ఓవర్ హాస్టల్స్. సో నా హోటల్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది. సో ఇది 1.2 kilometers. సో 1.2-1.2.5 kilometers నా వాకింగ్ కోటా అయిపోయింది ఈరోజు. సో టుడే ఐ హ్యావ్ టు గో టు గాల్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. ఐ హర్డ్ దట్ గాల్ ఫోర్ట్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ area. So I have met one lady in the train. She used to be school principal, retired.
So her school used to be in the Gulf Fort area. She said Gulf Fort is most beautiful. Don't miss it, and you have to spend in the evening in the Gulf Fort area, like all shops, caves, bars, restaurants. So today I will see. So the tourist place, sorry. ఇది రందీవా సీ వ్యూ. సో ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది మా హోటల్ కన్నా. నేను ఒక్కనే కాబట్టి మామూలు హోటల్ తీసుకున్నా, కానీ ఎంత బాగుంది, బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఆ హోటల్. ఇంత పెద్ద రూమ్ అంటే అంత పెద్ద రూమ్. సో మనకు ఇండియాలో ఎప్పుడు లేదు అంత పెద్ద రూమ్లో, ఒక్కని ఇండియా కాదు బయట. సో ఇది ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ బీచ్ ఎంట్రన్స్, సో రైట్ సైడ్ నా హోటల్. ఇది బీచ్. సో లెట్ us ఆల్సో స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ ద బీచ్. Ibovan is good morning. She's always asking me to buy coconut. So I didn't never bought. It's expensive, 100 rupees. So beach poddune andaru walking, jogging, so swimming, whatever it is. It's very nice, but not like Maldives. Maldives is totally different. This is totally different. So this juice and salads with water bottles. సో ఇది అటు స్ట్రైట్గా మా హోటల్, అంతే. స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఆ హోటల్ దాకా వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది 8:30, కానీ వాడు నాకు అవసరం ఉందంటే 7:30కి పెడుతున్నాడు రోజు. నాకు వేరే పనులు నేను చెప్తే. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తిని 9 o'clock షార్ప్ రెడీ అయిపోయి గాలి వెళ్ళి అక్కడ హోటల్ రూమ్లో లగేజ్ పెట్టేసి కంచి ఉన్నవాతున వెళ్ళాలి, ప్లస్ ఇక్కాదువా వెళ్ళాలి. I heard that Ikkaduva is a very nice place for snorkeling. So మన స్నోర్కెలింగ్ చేసిన నేను టర్టిల్స్తోని, బట్ వీడియో తీసుకోలేదు. సో టుడే ఇఫ్ పాసిబుల్ మళ్ళీ స్నోర్కెలింగ్ చేసి వీడియో తీసుకుంటా, ఎందుకంటే మనకు దట్ ఈస్ ద మెమరీస్. వీడియో కూడా గోప్రో వీడియోస్ ఎంత ఇక్కడ జస్ట్ 3,000 rupees, అంటే 1,000 rupees ఇండియన్ రూపీస్. కానీ మనం తీసుకోలేదు, ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ విల్ డూ స్నోర్కెలింగ్ ఆర్ ఐ విల్ జస్ట్ ఫినిష్ ఇన్ ద మిడిల్. So that's why I was not sure. So today I will see if the sea is good, and if ocean is good, if I am confident, so I will take it. Snorkeling and videos. So I have touched turtles from top. So they are beautiful in the ocean. So I swam for maybe 20 minutes with turtles, like circling with turtles, and I was trying to catch them. Not me. So there are 3-4 foreigners who are also doing snorkeling. So it is a best snorkeling points with turtles. So is Talaramba. Is from 2 kilometers from Mirissa. It's called Talaramba. So this is my hotel. That's it. So very close to beach, very close to main road. Hotel Vekenja. So owner is very nice. He is Dasun. He is Sanajay Surya's junior in the college. So very nice. He is always available in the evening after 6 o'clock. So till 6 there is a person, lady, who manages hotel reception, and after 6 he manages hotel reception. So that's why he's always available. These guys are provide breakfast and also clean rooms. She's the lady, nice lady. Hello, good morning, ma'am. Yeah, she's very nice. Thank you very much. Okay, this is the breakfast area. Breakfast, lunch, dinner.